महादेवଙ୍କ ଉପରେ अन्न चढ़ेले आमको कौन मिले तार फायदा। महादेवଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷତ ଚଢ଼େଇବେ ତାର କ'ଣ फायदा मिले किंबा ଯଦି ଆମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ଅନ୍ନ ଚଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେଉଁ ଅନ୍ନ ଚଢ଼େଇବେ ବା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଚଢ଼େଇବେ, ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଚଢ଼େଇବେ ବା କେଉଁ ଅନ୍ନ ଚଢ଼େଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଚଢ଼େଇବେ, କେଉଁ ଅନ୍ନ ଚଢ଼େଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ मनोकामना पूरण हम। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानक आजिकार भिडियो। तेबे महादेव पाखरे गोटे कामना करवा आपण समस्त कि आपण मैंने समस्ते सब हसखुशी रुहतु, आपणकर सब उन्नति हो, आपण मैंने खुशी रुहतु, जीवन में व्यस्त रुहतु, कर्म तत्परता आपणकर रहू, ये सबू कामना करिकी आसंतु भिडियोटी को आरंभ करवा। तेबे महादेव क्यों अन्न चढ़ेले आमको तार क्यों सबू फल मिलता है। तेबे आसंतु विस्तार भाव में जानिबा जे शिवपुराण अनुसार महादेवଙ୍କ ଉପରେ केउं सब अन्न चढ़ेवा उचित एवं से जो अन्न गुड़िक आम चढ़ेवा ता द्वारा आमको केउं सब फलर प्राप्ति होता है। जदि आपणकर मनोकामना हिसाब से आपण माने वस्तुटी अर्पण करेंगे ताले महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर आपको से वस्तुटी प्रदान करेंगे। जदि आपणको मनरे थिबो कि आपणकर गोटे संतान प्राप्ति ପାଇଁ आशा थिबो ताले से अनुसार आपण माने वस्तु अर्पण करने दरकार महादेव को। जदि आपण मानकर विद्यार सफलता ପାଇଁ आशा अच्छी ताले से अनुसार आपण माने जिनस चढ़ेवा दरकार। से भली जदि आपण माने नुआ चाकरी ପାଇଁ चाहउछंती, मन लाखी चाकरी रे जोगदा ପାଇଁ चाहउछंती, आपणकर योग्यता थिबो किंतु कोनोसी कारणवशतः होई पारुनथबो ताले को जिनसटी महादेव को अर्पण कले महादेव आपणकर सेई कामटी जल्दी शुणी थांती आ आपणकर से मनोकामनाटी पूर्ण करथांती। भिडियोटी निश्चिंत भाव में शेष पर्यंत देखिए, कहीं शेष पर्यंत देखिले ही आपण यार संपूर्ण ज्ञान जानीपारे। आम सनातन धर्म में जिते सब देवी देवता अच्छा भितर महादेव होती भारी सहजिया देवता, माने महादेव को जल्दी प्रसन्न करहब। अल्परे संतुष्ट है वाला जदि गोटे दिय सी होती केवल महादेव, केवल जल संतुष्ट हो जाती, अल्प डाकरे शुणती, आउ निजर लुगा को मध्य से दान कर देइछन्ति। जदि आपण माने अतीत पृष्ठा को देखिबे, पुराण को देखिबे ताले निजर वस्त्र को मध्य से दान कर देइछन्ति। ताମାନେ चिंता करंतु से केते सहजिया देवता। तेणु आम समस्ते महादेव को जदि प्रसन्न करवा ताले आमर समस्त प्रकार मनोकामना को महादेव निश्चिंत भाव में पूर्ण करेंगे। महादेव उपरे जदि आपण माने अक्षत चढ़ेबे माने चाउल चढ़ेबे ताले बहुत शुभ हुए। महादेव आपणकर मन कथा शुणती, किंतु मन रखिए जितेबाला आपण माने महादेव ऊपर अक्षत चढ़ेबे से अक्षतटी गोटा होइथिबा आवश्यक। गोटा गोटा माने भंगा चाउल को केबे भी पूजा रे व्यवहार करिवेनी किंबा आपण माने महादेव को अर्पण करिवे नाही। महादेव को जदि आपण माने अक्षत चढ़ेले ताले लक्ष्मी प्राप्ति होइथाय, आपणक घरे स्थिर लक्ष्मींकर वास होइथाय, माने आपणक घरे लक्ष्मी स्थिर भाव में वास करंती। ता सहित महालक्ष्मी मध्य भारी खुशी होंती जदि आपण माने महादेव को अक्षत चढ़ेबे। महादेव ऊपर आपण माने कौन करेंगे ना धला कपड़ा पकई देकी किछि अक्षत महादेव ऊपर अर्पण करेंगे ताले शुभ हम। जदि आपणकर सक्षम अच्छी ताले कौन करेंगे गोटे नुआ वस्त्र नेबे, धला गामुछा हो, नुआ गामुछा नहीं कि महादेव ऊपर वस्त्रटी पकेबे। सक्षम हिसाब से 1 किलो हो, 2 किलो हो, 4 किलो हो, 5 किलो हो, आपणकर सक्षम हिसाब से चाउल महादेव को अर्पण करेंगे। से गामुछा उपर अर्पण करेंगे, लिंग रे अर्पण करेंगे। अर्पण करने पर से गामुछा ताकू तोली धरिवे। से जो चाउल को आपण माने कौनसी जेकोसी गरीब लोक को दान करें किंबा ब्राह्मण को मध्य आपण माने दान करें। जदि आपण माने एपरी करेंगे देखिए आपण घर केबे लक्ष्मी छाड़ी की जीवेनी, माने अर्थर समस्या आपण घर निश्चिंत भाव में दूरे जीव। मनीष मात्र के आज्ञा भूल अच्छी, समस्ते निश्चिंत भाव में पापर भागीदार, आम समस्ते पापर भागीदार। निश्चिंत भाव में आम जीवन में समस्ते पाप करछंती। तबे से पापर मुक्ति पाइबा पई कौन करेंगे। तबे जदि आपण माने महादेव को कला राशि हो किंबा धला राशि हो महादेव को जदि आपण माने अर्पण कले ताले आमको समस्त पापरु कला कर्मर आमर समस्त पापरु मुक्ति मिलता है। तेणु निश्चिंत भाव में सोमवार रे महादेव को कला राशि हो किंबा धला राशि हो निश्चिंत भाव में अर्पण करवा उचित। तेबे यह मध्य आपणक सक्षम हिसाब से आपण माने अर्पण करें। कौन एक धला रंगर वस्त्र नियंतु अथवा लाल रंगर वस्त्र नियंतु,
ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ କଳା ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ଧଳା ରାଶି ହେଉ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ମହାଦେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇ ସାରିବେ ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେବେ, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବା ନନାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଦାନ ଦେଇଦେବେ, ତା ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଳା ରାଶି କିମ୍ବା ଧଳା ରାଶିକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହେଉ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୟରେ ଯେମିତି ଘିଅ ଆହୁତି ପକାଯାଏ ସେମିତି ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣମାନେ କଳା ରାଶି କିମ୍ବା ଧଳା ରାଶିକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଅ ଚଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଅ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗହମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ବି ଗହମ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଯଦି ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ସେଥିରେ ସେ ଭଲ କରିବ, ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ପିଲାଟି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗହମ ଅର୍ପଣ କରିବେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ, ତାର ମନ ଲାଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବ, ମହାଦେବ ତାର ମନ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗହମ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଏ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଗ ଚଢ଼େଇବେ, ଗୋଟା ମୁଗ ଚଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଗ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଜରା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ 4ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ। এই 4ଟି ଜିନିଷ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚଢ଼େଇବେ ତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଥରେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଚଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ବି ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ, ଥରେ ହେଲେ ବି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଅରଖର ପତ୍ରକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅରଖର ଫୁଲକୁ ମାଳ କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ 2ଟି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆଟିଏ, କଦଳୀ, ଧୂପ, ଦୀପ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଦୁବ, ବଅଁରପତ୍ର ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ। ଏ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଯେବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଚେତ୍ କୌଣସି ଖାସ୍ ସୋମବାରରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ହେଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ବି ହେଉ କେତେବେଳେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ମହାଦେବ ଭୋଳା ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।